بسم الله الرحمن الرحيم. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना दिख दे, जन्नत तो ठिकाना जन्नत तो ठिकाना मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। إلى حضرة النبي سيدنا وشفعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل إلى أرواح سائر أهل الخير كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا أولا منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات أرواح أصحابه البدريين واللحديين والخندقيين والتبوقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم خصوصا إلى حضرة الروح كتب العالم رئيس الزاهدين سيد محمد أبي بكر ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة الروح ولي الله عبد الرحمن كنت مسليان المدفون في ككر فرمي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات أرواح جميع
أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم كبيرهم ذكرهم أنثاهم جنهم إنسهم أينما كانوا يا رب العالمين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وجاء لا جائهم وكرامة طريق بعظيم شأنهم يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم وأيدنا بتغييدهم إنك على كل شيء قدير العالمين اللهم اختم أمورنا أمور من نويناه بالخير والسعادة اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا معثرة في قلوب السامعين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وإلى حضرات أرواح من ماتوا منا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير അസ്സലാമു ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ മുസ്തഫ സഖാഫി ഉസ്താദ്, മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ വാഗ്മിയുമായ ഷൗക്കത്ത് അലി സഖാഫി ചെറുതുരുത്തി അവറുകളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മുഅല്ലിമീങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഈദ് മുബാറക്. ഇന്ന് ഈ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ പെരുന്നാളിനെ വിവിധ വിധത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദ്ഹുകളെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതിന് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അധ്യക്ഷൻ അവർ മുസ്തഫ സഖാഫി ഉസ്താദിന് ഞാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ഷൗക്കത്ത് അലി സഖാഫി അവർക്ക് ഈ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും നല്ലവരായ ഈ നാട്ടുകാരുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. മദ്രസ അധ്യാപകർ ഖാലിദ് സുഹരി, യൂസഫ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർക്കും ഞാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും കാരണവന്മാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബുർദ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഷുക്കൂർ ഇർഫാനി കാസർഗോഡ്, നാൽത്തെ ഷെരീഫ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ പ്രമുഖർക്കും ഞാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഈ മഹല്ലിന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വാഹിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വന്നാസിആതി അർകാ വന്നാശിതാതി നസ്താ വസ്സാബിഹാതി സബ്ഹാ ഫസ്സാബികാതി സബ്കാ ഫൽമുദബ്ബിറാതി അംറാ യൗമ തർജുഫു
طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على أمة سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ വന്യരായ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ സഖാഫി, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അല്ലാഹു സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നമ്മയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മെയും നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ, പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ സുദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന നാം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാനും പറയാനും കേൾക്കാനും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നാം. അതിന് അല്ലാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തന്നു. ഒരു വിശാലമായ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ബഹുമാന്യരായ ബുറുദയുടെ ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നതുവരെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുക മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിലെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും
ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളും അനുദിനം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതും മനുഷ്യനെ അധാർമികതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് വിശാലമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. മലയാളികൾ അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പെരുന്നാളുകളും മറ്റു ആഘോഷങ്ങളും ആഭാസങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കനിഞ്ഞു നൽകിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുദിനങ്ങളായ പെരുന്നാളുകളും മറ്റു സന്തോഷ ദിനങ്ങളും മുഴുവനും അധാർമികതയുടെയും അരാജകത്വത്തിന്റെയും കൂത്തരങ്ങായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു മാതൃകാ സദസ്സായി താണിശ്ശേരി പള്ളി പരിസരത്ത് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും പറയാൻ, കേൾക്കാൻ, സന്തോഷത്തോടെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും ആ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനയുടെ ചാരത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ നാം വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നാം സ്നേഹിക്കുന്ന, നാം പ്രിയം വെക്കുന്ന, നമ്മുടെ അനുരാഗത്തിന്റെ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളുടെ ധന്യമായ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് തന്നെ വലിയ പുണ്യമായി നാം കരുതുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ ഒരു വലിയ നല്ല സുദിനം, ഒരു നല്ല ഭവനം, ആ ഭവനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നല്ല ഒരു സദസ്സ്, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സ്, റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പുണ്യം നിറക്കപ്പെട്ട ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള നല്ല ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഞാൻ എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ വലിയ അതുല്യ വ്യക്തിത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ വിശ്വാസിയാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിക്കണം. എന്താണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ? അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ഒരാളുമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്നു. ആ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവനാവുകയില്ല. അവിടെ ഒരു വാക്കുകൂടെ അവൻ പറയണം, എങ്കിലേ അവൻ മുസ്ലിമാവുകയുള്ളൂ, ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ? അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ശക്തികളെയും വ്യക്തികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അവിടെ അവൻ പറയണം അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്നു. ഇത് പറയാതെ
ഒരു മനുഷ്യനും വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ അവൻ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ. ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അല്ലാഹുവിനോട്, ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലാഹുവിനുള്ള ബഹുമാനം, അല്ലാഹുവിനുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞു, ഫല്ലദീന ആമനൂ ബിഹി, ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആമനൂ ബിഹി, അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, വഅസ്സറൂഹു, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവർ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നേഹപ്രകടനങ്ങള്, ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങള്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു. വനസറൂഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവർ സഹായിച്ചു. വത്തബഉൻ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ ഇറക്കപ്പെട്ട പ്രകാശത്തിനെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ അവർ പിൻപറ്റി, അവർ അനുധാവനം ചെയ്തു, അവർ അംഗീകരിച്ചു. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, അക്കൂട്ടരാണ് വിജയികൾ, അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് ആര് പറയുകയാ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നും, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വാക്യങ്ങൾ, വചനങ്ങൾ, വചന പൊരുളുകൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്നും അത് പിൻപറ്റണമെന്നും, അങ്ങനെ പിൻപറ്റുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന വിഭാഗം ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, അവർ വിജയികളാണ്, അവർ വിജയികളാണ്, അവർ പരാജിതരല്ല. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പറയണം, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതേ നമ്മുടെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികളിൽ, അവിടെയും ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയണം, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. 5 നേരം ആ നേതാവിന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയപ്പെടണം. 5 നേരം ആ നേതാവിന്റെ പേര് പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരാരാണ്, എന്ന തീരുമാനമെടുത്തവനാരാണ്? അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ്, അവന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഫർളായ നിസ്കാരങ്ങൾ അവൻ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു, സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ അവൻ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ നിസ്കാരം പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ, അവന്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അവിടെയും അവൻ പറയണം, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു. ഓ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയങ്ങളിലും അവന്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, അവിടെ അവൻ പറയണം, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവൻ സലാം പറയണം. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താണിശ്ശേരിയിലെ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാട്ടൂരിലെ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ, ഇന്ത്യയിലെ, ശ്രീലങ്കയിലെ, ആഫ്രിക്കയിലെ, അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞാൽ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സലാം അടക്കാതിരിക്കുമോ? മാ മിൻ അഹദിൻ യുസല്ലിമു അലയ്യ ഇല്ലാ റദ്ദല്ലാഹു ഇലയ്യ റൂഹി ഫഅറുദ്ദു അലൈഹി സലാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച്, ഏത് കോണിൽ വെച്ച്, എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാലും ആ സലാം അടക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ റൂഹ് എന്നിലേക്ക് എന്റെ നാഥൻ മടക്കും. ഫഅറുദ്ദു അലൈഹി സലാം. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സലാം മടക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അബൂ ദാവൂദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലാണ്. അത് മിശ്കാത്തിൽ
നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓർക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറയണം. എന്നാലേ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന തീരുമാനമെടുത്തവനാരാ? എങ്കിലേ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവനാരാ? അത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ്. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സദസ്സ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബുർദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകീർത്തന കാവ്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ ഷരീഫും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രേമിച്ചവർ മുഴുവനും ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചവരാണ്. അവരുടെ പേരുകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ദയനീയ തോൽവി, പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന നിരവധി ചരിത്രത്തിലെ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ പേരിലാ. അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്ന കിനാദനായ മനുഷ്യൻ, എന്തേ അബൂജഹലിന് വല്ല കുഴപ്പം? അബുൽ ഹക്കം എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രജ്ഞാനിയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മക്കയിലെ, പ്രവിശാലമായ മക്കയിലെ രാജാതിരാജനായി വലിയ വീരനായി വളർന്ന അബുൽ ഹക്കം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തേ ഒരു നിമിഷം അബൂജഹലായി മാറിയത്? എന്തേ അബൂജഹൽ എന്ന മനുഷ്യനായി മാറിയത്? ചരിത്രത്തിലെ നികൃഷ്ടനായ വ്യക്തിത്വമായി മാറിയത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചതുകൊണ്ടല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എതിർത്തതുകൊണ്ടാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. അതുപോലെ വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, നൂൻ വൽ ഖലമി വമാ യസ്തുറൂൻ മാ അൻത ബിനിഅമതി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കിനാദനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. ആ വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെയും നികൃഷ്ടനായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്, ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരാളും അറിയാത്ത വിശേഷണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം നൽകി വിശേഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, കാരണവന്മാരെ, എല്ലാവരും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രണയിക്കണം. ആ പ്രണയം അനുരാഗമായി മാറണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് പോകണം. മദീനയുടെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴ്വാരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രണയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഫിലിം സ്റ്റാറുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കളയുക. വിദ്യാർത്ഥികളെ, ക്രിക്കറ്റ് നായകന്മാരുടെ ചിത്രം, പ്രതിഷ്ഠകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുക. പകരം അവിടെ ഹബീബിനെ സ്ഥാപിക്കുക, ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഉണ്ടാവുക. ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. തല മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങല്ല, ശരീരം മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വെറുത്ത കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച പാതയിലൂടെ നീങ്ങുക. ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം കളയല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണിക പോകാൻ പാടില്ല, ഈമാൻ ചോർന്നു പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഈമാനിൽ ചെളി പിടിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഈമാനിൽ നജസ് ചേരാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഈമാനിൽ വിഷം ചേരാൻ പാടില്ല. വിഷവും ചെളിയും അതുപോലെ നജസും അത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ലതിലൂടെ നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നടത്തുക. ആഘോഷത്തിന്റെ വേളയിലും ഏത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുക, നല്ലവരായി
നല്ലവരായി ജീവിക്കുക, അതിന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. നാളെ മഹ്ശറയിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. അശ്ശഫാഅത്ത് ഹബലനാ, അശ്ശഫാഅത്ത് ഹബലനാ, അശ്ശഫാഅത്ത് ഹബലനാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നമുക്ക് വേണം. അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം. ആ ഒരു ചിന്തയായി നാളെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമുക്ക് കാണണം. ദുനിയാവിൽ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒരു തവണ ആ ഹബീബിന്റെ ഭൂമുഖമൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, ധാരാളം പ്രകീർത്തന സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹബീബിനെ കാണാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഹബീബ് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രണയിക്കാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സഹോദരങ്ങളെ. തീർച്ചയായും ഈ സദസ്സിലൂടെ, ഈ സദസ്സിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ മിനിറ്റുകളും അത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള നിമിഷങ്ങളാ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിശ്രേഷ്ഠർ, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒരാളുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിശ്രേഷ്ഠരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കീർത്തനം പറയുന്ന സദസ്സിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സദസ്സ് പിന്നെ ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സ് ബറക്കത്തിന്റെ, ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ, ആദരവിന്റെ, ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സ്. ആ പ്രകീർത്തന കാവ്യങ്ങൾ നമ്മെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. നമുക്ക് മദീനയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകണം. ആ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴ്വാരത്തെത്തണം. മദീനയിലെ രാജാവിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ, ഒരു തവണയെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താണ്, അത് ചൊല്ലാനും അത് ചെയ്യാനും അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിനെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മനസ്സ്, ഹബീബുള്ള മനസ്സ്, ഹബീബുള്ള വീട്, ഹബീബുള്ള എല്ലാം ആ ഹബീബിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര്, മാതാപിതാക്കള്, സഹായിച്ചവര്, സഹകരിച്ചവര്, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ, ഉസ്താദുമാര് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെയൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്തജിബ് ദുആഅനാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ബിജാഹി ഹബീബിക സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് നസീഹത്ത് നൽകിയ ഷൗക്കത്ത് അലി സഖാഫി അവർക്ക് മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. ബുർദ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ഷക്കൂർ ഇർഫാനി കാസർഗോഡ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബുർദ ടീം നമുക്കെല്ലാം ആവേശം പകർന്നുകൊണ്ട് ബുർദ ആലപിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രവാചകാനുരാഗത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ദാഹവുമായി ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം പ്രസ്തുത ഈരടികളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. താണിശ്ശേരി മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു
കമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ കേരളയാത്ര. ആ കേരളയാത്രയെ ധന്യമാക്കിയത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 10,000ങ്ങൾ ആവേശപൂർവം കാതോർത്ത ഒരു ഗാനമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ കമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം AP ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഓരോ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള 1000ങ്ങളെ 10,000ങ്ങളെ ഏവർക്കും ആവേശമായ ഒരു ഗാനാലാപനം നാമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും. ആ ഗാനം രചിച്ചതും എല്ലാ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അത് ആലപിച്ചതും നമ്മുടെ ഷക്കൂർ ഇർഫാനി അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമായിരുന്നു. മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷക്കൂർ ഇർഫാനി അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഗാനം അല്പഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ബുർദ ആലാപനം നടക്കുകയാണ്. ഷക്കൂർ ഇർഫാനി അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിനെ ബുർദ ആലാപനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കും. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ് ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ സദഖല്ലാഹു മൗലാനൽ അളീം ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹബീബുന വ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്യുന്ന, പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഹബീബിനെ മദ്ഹ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ നല്ല ആ ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ജാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അളവറ്റ് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിന വശഫീഇന വഹബീബിനൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറാത്തി അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ ഖുസൂസൻ മിൻഹും ഇലാ ഹളറത്തി ഗൗസിന വഖുത്ബിന അൽ ഖുത്ബിർ റബ്ബാനി വൽ ഗൗസി സമദാനി ഖുത്ബിൽ അഖ്താബി മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഷ്ശൈഖ് അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി അബിൽ ഹസൻ അലി അഷ്ശാദിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിസ്തി അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി ഇമാമിന അൽ ബൂസീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി ആശിഖ് റസൂൽ അഷ്ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ അൽ കുണ്ടൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറത്തി ജമീഉൽ ഔലിയാ വൽ ഉലമാ والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته മഹിത മധുഗാനം പുണ്യഗേഹം മദീന സവിധമൊന്നണയാൻ കൽബ് കേഴും നബീന സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ എന്റെ കൽബും നൽകിടാം ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കരങ്ങളേകാം എന്നുയിർ അങ്ങേക്കു നൽകാം ഈ കരം പുൽകൂ യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബചാരേ വന്നിടാൻ എന്റെ കൽബും നൽകിടാം ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കരങ്ങളേകാം എന്നുയിർ അങ്ങേക്കു നൽകാം ഈ കരം പുൽകൂ യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും
യാ റസൂലല്ലാ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ മനമിതിൽ മായാവിളക്കാണങ്ങുനൂരേ മറയാത്ത മതിയായി വഴി തെളിക്കും മുനീരേ മനമിതിൽ മായാവിളക്കാണങ്ങുനൂരേ മറയാത്ത മതിയായി വഴി തെളിക്കും മുനീരേ തിരുമദ്ഹ് പാടി പാടി കണ്ണടച്ചിടാൻ മോഹം മധുര മധു ഇഷ്കിൻ ബഹ്റിൽ നീന്തിടേണം തിരുമദ്ഹ് പാടി പാടി കണ്ണടച്ചിടാൻ മോഹം മധുര മധു ഇഷ്കിൻ ബഹ്റിൽ നീന്തിടേണം സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ പലവുരുവി പതികൻ നയനവാതിൽ അടച്ചു മധുരമതി ത്വയ്ബ പള്ളിച്ചാരേ കൊതിച്ചു പലവുരുവി പതികൻ നയനവാതിൽ അടച്ചു മധുരമതി ത്വയ്ബ പള്ളിച്ചാരേ കൊതിച്ചു കാതങ്ങളേറെ ദൂരെ പുണ്യമദീന മണ്ണിൽ പൂന്തോപ്പിലേറിടാനൻ മനസ്സിൽ മോഹം ആ തിരുപാദമേറ്റ ആ മണൽ ഗന്ധമേറാൻ ഈ ഹദബാഗിനുള്ളിൽ അണയദാഹം സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ മലരതിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളേറെ രചിച്ചു മതിമുഖം കനവിൽ കണ്ടിടാനായി കൊതിച്ചു മലരതിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളേറെ രചിച്ചു മതിമുഖം കനവിൽ കണ്ടിടാനായി കൊതിച്ചു തിരുകീർത്തനം പറഞ്ഞ് ചിരദുഃഖം ഞാൻ മറന്ന് മനപ്പൊയ്കയിൽ വിടർന്ന കമലം ചൂന്ന് തിരുമദ്ഹ് എത്ര ഭംഗി പല ഗീണങ്ങൾ വിളങ്ങി ശരപുറ്റ നാമം ചൊന്ന കുളിരിറങ്ങി സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ എന്റെ കൽബും നൽകിടാം ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കരങ്ങളേകാം എന്നുയിർ അങ്ങേക്കു നൽകാം ഈ കരം പുൽകൂ യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ എന്റെ കൽബും നൽകിടാം ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കരങ്ങളേകാം എന്നുയിർ അങ്ങേക്കു നൽകാം ഈ കരം പുൽകൂ യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്നേഹതീരം
മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ സ്നേഹതീരം മദീന ത്വയ്ബ ചാരേ വന്നിടാൻ. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടങ്ങിടെ മദീന സ്വഹബുകൾ സഹിതം അതിൽ പിന്നെ തജ്ഹീസ മരകൾ ദരരും. അടങ്ങിടെ മദീന സ്വഹബുകൾ സഹിതം അതിൽ പിന്നെ തജ്ഹീസ മരകൾ ദരരും. ഇതിൽ മുന്നം പിതും പിതിലുകം ഒരു കഥയില്ലേ, ഇതിൽ മുന്നം പിതും പിതിലുകം ഒരു കഥയില്ലേ. ജനബിലുരൈവാൻ അതിശയമനകം ഇതിനിടപെട്ട കെടുവിട തുടർക്കിട നടു നടുവിടലാമേ നടുവിടലാമേ. അടങ്ങിടെ മദീന സ്വഹബുകൾ സംഗീതം അതിൽ പിന്നെ തജ്ഹീസ മരകൾ ദരരും. അടങ്ങിടെ മദീന സ്വഹബുകൾ സംഗീതം അതിൽ പിന്നെ തജ്ഹീസ മരകൾ ദരരും. ഇതിൽ മുന്നം പിതും പിതിലുകം ഒരു കഥയില്ലേ, ഇതിൽ മുന്നം പിതും പിതിലുകം ഒരു കഥയില്ലേ. ജനബിലുരൈവാൻ അതിശയമനകം ഇതിനിടപെട്ട കെടുവിട തുടർക്കിട നടു നടുവിടലാമേ നടുവിടലാമേ.